Good morning, student. In DBMS, previous lecture, we will discuss about basic symbol, or we can say that notation of ER diagram. To construct or to build an ER diagram, we need few notations, or we can say that symbol to complete an ER diagram. Quickly revise what we learned in previous lecture, then move to the next topic. I just share my screen to all of you, student. Okay, screen is visible to all of you, student. Okay. So in previous lecture, we just learned about basic notation used in ER diagram. This oval symbol is used to represent attributes in ER diagram. This rectangle symbol is used to represent entity set, and this diamond symbol is used to set relationship between entity and uh, two or more entity, and to connect attribute with entity set and relationship with entity set line is used. These are the basic symbol. There are few more symbol used to represent ER diagram, and that are multi-value attribute. So we just draw multi-value attribute by double ellipse, or we can say the double oval symbol. Here derived attribute is represented by dotted ellipse. Total participation of the entity is represented by two lines. Composite attribute means attribute which can be divided into subparts is represented by this symbol. The main part, main attribute, and the sub attribute. Represent of key attribute or single value attribute like this. Key attribute means કે જે key attribute નું નામ હશે એની નીચે underline આવશે. Clear? Then cardinality constraint, how to represent cardinality constraint in ER diagram if one-to-one relationship is there. So one-to-one asset, this is two entity set and the relationship between entity set, this type of arrow is there both the side in one-to-one. One-to-many asset, so one just a side arrow આવશે અને many any side આવશે straight line આવશે. Like many to one હશે તો આ side straight line, આ side arrow આવશે. And many to many relationship base side straight line also. So this is how we represent cardinality constraint in ER diagram. આપણે એક example જોયું હતું. There are two entity set, customer and account, and the relationship between two is account holder. તો relationship તમે જોઈ શકો છો diamond shape માં છે. કસ્ટમર અને અકાઉન્ટ છે એન્ટિટી સેટ છે એ રેક્ટેંગલ માં છે અને એના એટ્રીબ્યુટ છે ઓવલ માં એટલે કે ઇલિપ્સ માં છે. ક્લિયર? અને લાઈન થી એ બધી વસ્તુ છે એ કનેક્ટ કરવી છે. ધીસ ઇઝ ધ બેઝિક ER ડાયાગ્રામ. ક્લિયર? આજે આપણે જોવાનું છે કે મલ્ટીપલ એન્ટિટી હોય. ક્લિયર? કોઈ પણ એક આખી સિસ્ટમ છે એની ઘણી બધી એન્ટિટી છે એની વચ્ચે રિલેશનશિપ એસ્ટાબ્લિશ કરીને ફૂલ ER ડાયાગ્રામ કઈ રીતે ડ્રો કરી શકાય. Okay, so start today's topic with basic guideline to construct an ER diagram. પહેલા આપણે ગાઈડલાઈન જોઈ લઈએ કે કઈ રીતે ER diagram construct કરી શકાય, પછી આપણે practically એ વસ્તુ કરીએ. An ER diagram is constructed to represent a conceptual schema, for example overall logical structure of a database of an organization. Clear? ER diagram છે એ શું represent કરે છે? overall logical structure. આપણે આની પહેલા કેમ ટેબલ ના ફોર્મમાં ઓવરઓલ લોજિકલ સ્ટ્રક્ચર કે ભાઈ ડેટા ટાઈપ ડિફાઇન કર્યું, સાઇઝ ડિફાઇન કર્યું, ફિલ્ડ ના નામ, એની વચ્ચે રિલેશનશિપ. ક્લિયર? એ જ વસ્તુ આપણે સિમ્બોલિકલી એટલે કે ગ્રાફિકલી કરી છે તો એને આપણે ER ડાયાગ્રામ કહીએ છીએ. ક્લિયર? લોજિકલ સ્ટ્રક્ચર ને ગ્રાફિકલી આપણે ડ્રો કરી છે. The steps given below define a procedure to construct an ER diagram. Clear? ER diagram construct કરવો હોય તો આટલા સ્ટેપ તમારે ફોલો કરવા પડે. First one, list out the things or object from the description of collected requirements
જે પણ ઓર્ગેનાઇઝેશન વિશે તમારે ઈઆર ડાયાગ્રામ બનાવવો છે, બરાબર, ટેબલ બનાવવો હોય તો આપણે પહેલા શું કરતા હતા, એ એનાલિસિસ કરીને કઈ કઈ રિક્વાયરમેન્ટ છે એ ગેધર કરતા હતા. તો અહીંયા પણ એ જ વસ્તુ છે, એ ઓબ્જેક્ટ અને થિંગ છે એ તમે એકોર્ડિંગ ટુ ધ રિક્વાયરમેન્ટ કલેક્ટ કરો. ચેક વેધર ધીસ થિંગ કેન બી કન્સિડર એઝ અ એન્ટિટી સેટ ઓર નોટ. અને રિક્વાયરમેન્ટમાંથી કઈ ફેસિલિટી છે એને તમારે એન્ટિટી તરીકે ડિફાઇન કરવી છે એ ડિસાઇડ કરો. સેકન્ડ, taking one entity at a time, identify whenever connection or we can say that association exists between this entity set and other entity set. બીજું એ ચેક કરો કે એક એક એન્ટિટી લેતા જાઓ અને બીજા એન્ટિટી સાથે એનું કનેક્શન છે કે નહીં એ વસ્તુ ચેક કરો. Third one, whenever connection exists, define a relationship set between that pair of entity set. If you find connection between two entities, then define the relationship. Suppose કે account અને કસ્ટમર છે, ક્લિયર, તો કસ્ટમર ઓન અકાઉન્ટ એ ઓન નામની રિલેશનશિપ તમે ડિફાઇન કરી દો લાઈક ધીસ. Fourth one, for each relationship set, explore the mapping cardinality and participation of entity set. જે એન્ટિટી સેટ તમે કનેક્ટ કરેલી છે, ક્લિયર, તો રિલેશનશિપ સેટ એન્ડ કાર્ડિનાલિટી કન્સ્ટ્રેન્ટ, ક્લિયર, કાર્ડિનાલિટી કન્સ્ટ્રેન્ટ પ્રમાણે જે એરોસ છે એ તમે ડિફાઇન કરો. પાર્ટિસિપેશન છે ટોટલ છે કે પાર્શિયલ છે એ ડિફાઇન કરો. ફિફ્થ વન, રિપીટ સ્ટેપ 2 to 4 iteratively until all the relationship sets have been defined. બધા રિલેશનશિપ સેટ છે એની વચ્ચે કાર્ડિનાલિટી કન્સ્ટ્રેન્ટ અને પાર્ટિસિપેશન કન્સ્ટ્રેન્ટ છે ડિફાઇન ન થઈ જાય ત્યાં સુધી 2 to 4 જે સ્ટેપ છે રિપીટ કરો. After that, identify attribute for each entity set. બધા જ entity set માટે attribute છે identify કરો. Analyze this attribute to get primary key as well as classify different types of attribute. Clear? બધા attribute define કરો અને એમાંથી કઈ primary key રાખવી છે એ define કરો. Now form the ER diagram using all the entity set and relationship set. હવે ER diagram છે ફોર્મ કરો, ડિઝાઇન કરો. Repeat step 1 to 7 until a complete schema is formed. 1 થી 7 સ્ટેપ છે એ રિપીટ કરો જ્યાં સુધી ઓવરઓલ લોજિકલ સ્ટ્રક્ચર છે, સ્કીમા છે, બરાબર, એ કન્સ્ટ્રક્ટ ન થઈ જાય. સો ધીઝ આર ધ સ્ટેપ. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ તમારે શું કરવાનું રહેશે, બધી રિક્વાયરમેન્ટમાંથી કઈ કઈ એન્ટિટી સેટ લેવા છે એ ડિફાઇન કરો. પછી કઈ એન્ટિટીનું બીજી એન્ટિટી સાથે રિલેશનશિપ છે એ ફાઇન્ડ આઉટ થાય એટલે રિલેશનશિપ ડિફાઇન કરો. તેના પર એટ્રીબ્યુટ ડિસાઇડ કરો, એની પ્રાઇમરી કી ડિફાઇન કરો. પછી ઈચ એન્ડ એવરી એન્ટિટી છે, બરાબર, એકબીજા સાથે કનેક્ટ કરી અને ઈઆર ડાયાગ્રામ છે એ કન્સ્ટ્રક્ટ કરો. ધીઝ આર ધ સ્ટેપ. હવે આપણે એકચ્યુઅલમાં જોઈ, બરાબર, કઈ રીતે આપણે ઈઆર ડાયાગ્રામ કન્સ્ટ્રક્ટ કરશું. Okay, consider a banking system with so many facilities. All these facilities from as an entity set like branch, customer, employee, account, loan, transaction and payment. Suppose કોઈ એક બેન્કિંગ સિસ્ટમ આપણે કન્સિડર કરી તો એની આટલી ફેસિલિટી તમે કન્સિડર કરો, ભાઈ બ્રાન્ચ હોય, બેંકની અલગ અલગ કસ્ટમર હોય, એમ્પ્લોય હોય, અકાઉન્ટ ડિપાર્ટમેન્ટ હોય, લોન ડિપાર્ટમેન્ટ હોય, ટ્રાન્ઝેક્શન હોય, પેમેન્ટ ડિપાર્ટમેન્ટ હોય. ક્લિયર? નાઉ identify the connection between each of this entity set and identify the relationship between various entity. First of all શું કરવાનું, આટલી આપણી પાસે એન્ટિટી છે, બરાબર, તો એની એકબીજા સાથે કનેક્શન શું છે, રિલેશનશિપ શું છે એ આપણે ડિફાઇન કરવાનું, પહેલા ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનું. નાઉ લિસ્ટ આઉટ ધ એટ્રીબ્યુટ ઓફ ઈચ એન્ડ એવરી એન્ટિટી સેટ. બરાબર, બધી એન્ટિટી સેટના કયા કયા એટ્રીબ્યુટ છે. ફોર એક્ઝામ્પલ બ્રાન્ચ હોય તો બ્રાન્ચ નેમ, બ્રાન્ચ એડ્રેસ, કસ્ટમર હોય તો એનું આઈડી, એડ્રેસ, કસ્ટમરનું નામ, એ બધા એટ્રીબ્યુટ છે એ ડિફાઇન કરી લો ફોર ઈચ એન્ડ એવરી એન્ટિટી. ક્લિયર? પહેલા રિલેશનશિપ, પછી એટ્રીબ્યુટ. નાઉ કન્સ્ટ્રક્ટ ધ ER diagram using below information and complete the diagram. ક્લિયર? હવે જે ઇન્ફોર્મેશન છે, સપોઝ કે તમે કલેક્ટ કરી છે, બ્રાન્ચ છે એના આટલા એટ્રીબ્યુટ છે, કસ્ટમરના આટલા એટ્રીબ્યુટ છે, પછી બ્રાન્ચ છે તો એ આટલા એન્ટિટી સેટ સાથે કનેક્શન છે, એ બધું ડિફાઇન કર્યા પછી તમે ER ડાયાગ્રામ કન્સ્ટ્રક્ટ કરી શકો. તો એ ઇન્ફોર્મેશન કઈ છે? ધીસ ઇન્ફોર્મેશન. ક્લિયર? સપોઝ એન્ટિટી સેટ બ્રાન્ચ છે તો એના એટ્રીબ્યુટ બી નેમ, બી એડ્રેસ એન્ડ એસેટ. એસેટ એટલે જે સંપત્તિ છે, બરાબર, જેટલી એની પાસે, એટલે કે જેટલું અમાઉન્ટ છે બ્રાન્ચ પાસે એને આપણે એસેટ કહીશું. કનેક્શન વિથ એટલે આ બ્રાન્ચ છે કોની કોની સાથે કનેક્શનમાં છે, અકાઉન્ટ સાથે છે, એમ્પ્લોય સાથે છે અને લોન સાથે છે. અહીંયા લોડ લખાઈ ગયું છે પણ એકચ્યુઅલીમાં એ લોન છે. ક્લિયર? લોન.
સો સેકન્ડ કસ્ટમર, તો એના આટલા એટ્રીબ્યુટ રહેશે અને અકાઉન્ટ અને લોન સાથે કનેક્શનમાં છે. અકાઉન્ટ, ટ્રાન્ઝેક્શન, લાઇકવાઇઝ આ એન્ટિટી સેટ આપેલા છે, એના એટ્રીબ્યુટ આપેલા છે અને એ કયા બીજી એન્ટિટી સાથે, આ એન્ટિટી બીજી કયા એન્ટિટી સાથે કનેક્શનમાં છે એ આખી ઇન્ફોર્મેશન આપેલી છે. આટલી ઇન્ફોર્મેશન આપણે ગેધર કરી અને પછી સ્ટાર્ટ કરશું ટુ કન્સ્ટ્રક્ટ એન ER ડાયાગ્રામ. કઈ રીતે કે આ એન્ટિટી સેટ છે એને આપણે રેક્ટેંગલમાં ડ્રો કરશું, એટ્રીબ્યુટ છે એ આપણે ઇલિપ્સમાં અથવા તો ઓવલ તમે કહો એમાં આપણે ડ્રો કરશું, અને આ જે રિલેશનશિપ બે એસ્ટાબ્લિશ કરશું બે એન્ટિટી વચ્ચે એ આપણે ડાયમંડમાં ડિસ્પ્લે કરશું. ક્લિયર? અને રિલેશનશિપ કઈ રીતે લેશું? સપોઝ કે બ્રાન્ચ અને અકાઉન્ટ છે, એ ટેબલને રિલેટ કરવા હોય તો બ્રાન્ચ અંડરસ્કોર અકાઉન્ટ એ રીતનું રિલેશન લેશું. કસ્ટમર ને અકાઉન્ટને જોઈન કરવા હોય તો કસ્ટમર અંડરસ્કોર અકાઉન્ટ, ટ્રાન્ઝેક્શન અને અકાઉન્ટ જોઈન કરવા હોય તો ટ્રાન્ઝેક્શન અંડરસ્કોર અકાઉન્ટ. ક્લિયર? એ બેયનું કનેક્શન છે એટલે એ બેયના ટેબલના નામ છે એનો જ યુઝ કરશું to name the relationship between two entity set. ક્લિયર? હવે પ્રેક્ટિકલી આપણે ફોર્મ કરતા જાય, એક એક એન્ટિટી સેટ લેશું પછી બધી એન્ટિટી છે એ કમ્બાઈન કરશું. ક્લિયર? ઓકે, ફર્સ્ટ બ્રાન્ચ એન્ટિટી સેટ. તો બ્રાન્ચ એન્ટિટી સેટમાં આપણે રેક્ટેંગલમાં બ્રાન્ચ લખી નાખ્યું, પછી બી નેમ, એસેટ એન્ડ બી એડ્રેસ, એલિપ્સમાં એના એટ્રીબ્યુટ ડિફાઇન કરી દીધા, અને જે પ્રાઇમરી કી હશે, કી એટ્રીબ્યુટ, એ આપણે આ રીતે એની નીચે અંડરલાઈન આપશું. તો આ ફોર્મ થઈ ગયું બ્રાન્ચ એન્ટિટી સેટ. ક્લિયર? પહેલા એક એક એન્ટિટી સેટ આ રીતે ડ્રો કરી અને પછી આખો ER ડાયાગ્રામ છે વિથ રિલેશનશિપ કન્સ્ટ્રક્ટ કરશું. ધીસ ઇઝ કસ્ટમર એન્ટિટી સેટ. કસ્ટમર રેક્ટેંગલમાં, એલિપ્સમાં એટ્રીબ્યુટ અને કી એટ્રીબ્યુટ છે એ આ રીતે અંડરલાઈનમાં CID. ક્લિયર? ધેન અકાઉન્ટ એન્ટિટી સેટ, અકાઉન્ટ નંબર, બેલેન્સ, બી નેમ, ત્રણ એના એટ્રીબ્યુટ. અકાઉન્ટ છે એ આ રીતે રેક્ટેંગલમાં જે એન્ટિટી સેટ છે આ એના એટ્રીબ્યુટ છે. કનેક્શન માટે આપણે લાઇનનો યુઝ કરી છે. ટ્રાન્ઝેક્શન એન્ટિટી સેટ, તો એમાં ટ્રાન્ઝેક્શન નંબર છે એ પ્રાઇમરી કી છે એટલે અંડરલાઈન છે. પછી ટાઈપ છે, કઈ પ્રકારનું ટ્રાન્ઝેક્શન છે એ, ટ્રાન્ઝેક્શન ડેટ એટલે કે ટી ડેટ છે, અને અમાઉન્ટ, કેટલા અમાઉન્ટનું ટ્રાન્ઝેક્શન કર્યું છે. તો અહીંયા ટ્રાન્ઝેક્શન એન્ટિટી આવશે. Okay, transaction entity and the attribute of transaction entity. Next, payment entity, payment number એટલે કે P number, એમાં અંડરલાઈન છે એટલે key attribute છે, payment date એટલે P date, અને amount, કેટલા amount નું પેમેન્ટ કરેલું છે. ક્લિયર? તો આ થઈ ગયું payment entity set. નેક્સ્ટ, લોન એન્ટિટી સેટ, લોન નંબર એટલે કે L નંબર રાખેલું છે એ પ્રાઇમરી કી છે, અને અમાઉન્ટ, કેટલું અમાઉન્ટ છે, બરાબર, લોન એ. તો આ થઈ ગયું લોન એન્ટિટી સેટ. નેક્સ્ટ વન, એમ્પ્લોય એન્ટિટી સેટ. એમ્પ્લોય એન્ટિટી સેટ છે એમાં એમ્પ્લોય આઈડી પ્રાઇમરી કી છે એટલે એને અંડરસ્કોર થી ડિફાઇન કરેલું છે, અથવા તો તમે એને અંડરલાઈન પણ કરી શકો. ઈ નેમ, કોન્ટેક્ટ નંબર, સેલેરી, પોસ્ટ અને એડ્રેસ, these are the attribute of the employee entity. તો એમ્પ્લોય એન્ટિટી રેક્ટેંગલમાં, એટ્રીબ્યુટ છે એ ઓવલમાં અથવા ઇલિપ્સ કયો, અને કનેક્શન માટે લાઈન. So these are the entity set used to construct the ER diagram. હવે આપણે શું કરવાનું છે, આ બધી એન્ટિટી સેટ છે એ કનેક્ટ કરી અને કઈ એન્ટિટી કોની સાથે કનેક્શનમાં છે, રિલેશનશિપમાં છે, બરાબર. ટેબલમાં જેમ આપણે ડિફાઇન કર્યું હતું કે ભાઈ કસ્ટમર ટેબલ છે તો એ અકાઉન્ટ સાથે અને બ્રાન્ચ સાથે રિલેશનમાં છે. લાઇકવાઇઝ બધા જ ટેબલ છે આપણે શું કરશું, કનેક્ટ કરશું. So the result is this ER diagram. This is the complete ER diagram of banking system. વન બાય વન આપણે જોતા જાય. જે અકાઉન્ટ નામનું ટેબલ છે, એટ્રીબ્યુટ હું તમને ડિસ્પ્લે નહીં કરું કારણ કે આપણે એટ્રીબ્યુટ આ રીતે ડિફાઇન કરી છે. અકાઉન્ટ જે એન્ટિટી સેટ છે અને એની સાથે એના એટ્રીબ્યુટ. ક્લિયર? આપણે અત્યારે બે એન્ટિટી અને એની વચ્ચે રિલેશનશિપ કયું છે એ જ આપણે જોઈ છે. ઓકે, અકાઉન્ટ રિલેશનશિપ છે અકાઉન્ટ હોલ્ડર કસ્ટમર સાથે. ક્લિયર? અકાઉન્ટ અને કસ્ટમરનું શું રિલેશન આવશે? અકાઉન્ટ holder. Then after account નું another relation with the branch, account branch. Clear? કઈ બ્રાન્ચ નું અકાઉન્ટ છે એના માટે આપણે અકાઉન્ટ અને બ્રાન્ચ બે કનેક્ટ કરેલા છે, and the relationship is account underscore branch. Now કસ્ટમર અને લોન એ બે વચ્ચેનું રિલેશન જોવો. બોરો, કસ્ટમર બોરો ધ લોન. ક્લિયર? એટલે કસ્ટમર લોન છે એ ઉછીની લે છે એટલે બોરો નામની રિલેશન, અથવા બોરોવર તમે રાખી શકો, બરાબર. કસ્ટમર બોરો ધ લોન એટલે કસ્ટમર અને લોન બે એન્ટિટી સેટ વચ્ચે the relationship is borrow. Then after branch and loan, કઈ બ્રાન્ચ પાસેથી લોન લીધી છે એ ડિફાઇન કરવા બ્રાન્ચ અને લોન બે કનેક્ટ કરેલું છે અને રિલેશનશિપ આપેલું છે લોન અંડરસ્કોર
બ્રાન્ચ. તમે જોઈ શકો છો ઈચ એન્ડ એવરી રિલેશનશિપ છે આપણે ડાયમંડ ની અંદર ડિફાઇન કરેલા છે. નાઉ નેક્સ્ટ વન ઇઝ બ્રાન્ચ ટુ એમ્પ્લોય. એમ્પ્લોય વર્ક્સ ઇન બ્રાન્ચ. ક્લિયર? એમ્પ્લોય વર્ક્સ ઇન બ્રાન્ચ એટલે રિલેશનશિપ એસ્ટાબ્લિશ કરેલી છે એમ્પ્લોય અને બ્રાન્ચ વચ્ચે, વર્ક્સ ઇન. નાવ અહીંયા એક રિલેશનશિપ તમને દેખાય છે વર્ક્સ અંડર, એટલે એમ્પ્લોય રિલેશનશિપમાં બે તમને એરો દેખાય છે. ક્લિયર? હવે એમ્પ્લોય છે એ વર્ક્સ અંડર વર્કર ઓર વર્ક્સ અંડર મેનેજર. એટલે એમ્પ્લોય છે તો એ વર્કર પણ હોઈ શકે, વર્કરને તમે એમ્પ્લોય કહો, અને મેનેજર છે એને તમે એમ્પ્લોય કહી શકો. તો એક જ એન્ટિટી સેટ સાથે આ બે રિલેશનશિપ છે. બરાબર? રિલેશનશિપ એક જ છે પણ ડાયરેક્શન તમે જોવો એરોની બે છે. ક્લિયર? તો આવી રિલેશનશિપને રિકર્સિવ રિલેશનશિપ કહેવાય. ક્લિયર? રિકર્સિવ રિલેશનશિપ કે એક જ જે એન્ટિટી સેટ છે એમાં તમે બે રિલેશન ડિફાઇન કરો છો. એમ્પ્લોય એઝ અ વર્કર પણ કરી શકે અને એઝ અ મેનેજર, એટલે વર્કરે હોઈ શકે અને મેનેજર પણ હોઈ શકે. તો એને તમે આ રીતે રિકર્સિવ રિલેશનશિપ રીતે ડિસ્પ્લે કરી શકો. So this is the final, or we can say that complete ER diagram of banking system. Clear? આમાં તમને સમજાવવા માટે અમુક એન્ટિટી સેટ નથી લીધા, લાઈક પેમેન્ટ છે, ટ્રાન્ઝેક્શન છે, એ આપણે આમાં ડિસ્પ્લે નથી કરેલું, પણ એ પણ આપણે આની અંદર અટેચ કરી શકીએ. ક્લિયર? તમને એક્ઝામમાં બેન્કિંગ સિસ્ટમનો પૂછાય તો તમે બે કરતા વધારે 3, 4, 5 ગમે એટલી એન્ટિટી લઈ અને ER ડાયાગ્રામ ફોર્મ કરી શકો. ક્લિયર? નોટ નેસેસરી કે 7 થી 8 એન્ટિટી લઈ અને તમે વચ્ચે રિલેશન ડિફાઇન કરી અને ER ડાયાગ્રામ કન્સ્ટ્રક્ટ કરો. પાસ્ટમાં એક્ઝામમાં પૂછાઈ ગયું છે ER ડાયાગ્રામ. લાઇબ્રેરી મેનેજમેન્ટનો પૂછાઈ ગયો છે, બેન્કિંગ મેનેજમેન્ટનો પૂછાઈ ગયો છે. ક્લિયર? ચલો, આમાં કોઈને કઈ ડાઉટ? એની ડાઉટ રિગાર્ડિંગ ધીસ? કઈ ડાઉટ હોય તો પૂછી શકો છો સ્ટુડન્ટ. ડાઉટ ન હોય તો ક્લિયર ટાઈપ કરો, otherwise type your doubt in chat box. Using basic notation. બરાબર? જે રેક્ટેંગલ છે એન્ટિટી સેટ માટે, ઓવલ અથવા તો એલિપ્સ છે એટ્રીબ્યુટ માટે, ડાયમંડ શેપ છે રિલેશનશિપ માટે, એન્ડ લાઇન એન્ડ એરો. ક્લિયર? ટુ કનેક્ટ ધ એન્ટિટી સેટ એન્ડ એટ્રીબ્યુટ એન્ડ રિલેશનશિપ, એનો જ યુઝ કરેલો છે આમાં. હજી બીજા ઘણા બધા એટ્રીબ્યુટ્સ છે. બરાબર? એનો સિમ્બોલ અને બીજા ઘણા બધા કનેક્શન છે. બરાબર? આ રિકર્સિવ રિલેશનશિપ જોયું એ જ રીતે સ્ટ્રોંગ એન્ડ વીક એન્ટિટી સેટ પણ આવે તો એનું જે સિમ્બોલ છે એ અલગ હશે. એ આપણે આગળ જતા જોશું કોને વીક એન્ટિટી કહેવાય, કોને સ્ટ્રોંગ એન્ટિટી કહેવાય, અને કોને નોર્મલ રિલેશનશિપ કહેવાય, અને કોને એ જ રીતે ટોટલ અને પાર્શિયલ પાર્ટિસિપેશન છે તો એના પણ તમે અહીંયા સિમ્બોલ છે એ ડિફાઇન કરી શકો. એના એરોસ છે અથવા તો એના નોટેશન છે એ પણ ડિફાઇન કરી શકો. બટ એની રિક્વાયરમેન્ટ નથી. બહુ ટફ ER ડાયાગ્રામ થઈ જશે, એટલે તમને સિમ્પલ વે માં મેં એક્સપ્લેન કરેલું છે. Okay, all the student type clear. So we just move to the next topic, that is convert ER model into relation. હવે તમને આ ER મોડેલ આપેલું હોય એમાંથી રિલેશનમાં એટલે કે ટેબલની અંદર જો કન્વર્ઝન કરવું હોય તો તમે કઈ રીતે કરો. બરાબર? આપણે એક્ઝામમાં એક કે બે વખત પૂછાઈ ગયું છે. એના અમુક સ્ટેપ તમારે ફોલો કરવા પડે, અને સ્ટેપ ફોલો કરો એટલે તમારો ER ડાયાગ્રામ છે એ રિલેશનની અંદર એટલે કે ER ડાયાગ્રામ ટેબલની અંદર કન્વર્ટ થઈ જશે. ઓકે, એ પહેલા તમારે એક વસ્તુ શીખવી પડશે, સ્ટ્રોંગ વર્સિસ વીક એન્ટિટી સેટ. મેં તમને કીધું હતું એ રીતે. બરાબર? સ્ટ્રોંગ એન્ટિટી કોને કહેવાય અને વીક એન્ટિટી કોને કહેવાય જોઈ લઈએ આપણે. An entity set that does not have sufficient attribute to form a primary key is called weak entity set. હવે કોઈ એક એન્ટિટી સેટ એવો છે કે જેના ફિલ્ડમાંથી કોઈ પણ એવું ફિલ્ડ નથી, કોઈ પણ એવી કોલમ એટલે કે કોઈ પણ એવું એટ્રીબ્યુટ નથી કે જેને આપણે પ્રાઇમરી કી ડિફાઇન કરી શકીએ, તો એવી એન્ટિટીને વીક એન્ટિટી સેટ કહેવાય. ક્લિયર? વીક એન્ટિટી સેટ કોને કહેવાય? કે એક એન્ટિટી એવી છે કે જેના બધા ફિલ્ડમાંથી કોઈ પણ ફિલ્ડ એવું નથી જેને આપણે પ્રાઇમરી કી ડિફાઇન કરી શકીએ. સો ધીસ કી ઇઝ કોલ્ડ weak entity. Sorry, this entity is called weak entity set. In contrast, an entity set having sufficient attribute to form a primary key is called a strong entity set. અને એવો એન્ટિટી સેટ કે જેમાં પ્રાઇમરી કી ડિફાઇન કરી શકીએ એને આપણે સ્ટ્રોંગ એન્ટિટી કહેશું.
એટલે અહીંયા એક્ઝામ્પલ આપેલું છે સપોઝ કસ્ટમર છે તો કસ્ટમર આઈડી અને કસ્ટમર નેમ તો કસ્ટમર આઈડી એક એવું એટ્રીબ્યુટ છે જેને આપણે પ્રાઇમરી કી ડિફાઇન કરી અને બીજા એન્ટિટી સાથે આપણે એ યુનિકલી ડિફાઇન કરવામાં આઈડેન્ટિફાઈ કરવામાં યુઝ કરી શકીએ તો કસ્ટમર છે એ સ્ટ્રોંગ એન્ટિટી થશે હવે કન્સિડર કરો બીજી એન્ટિટી છે લોન અહીંયા રિલેશનશિપ દેખાડેલું કસ્ટમર અને લોન વચ્ચે બોરોવરનું ક્લિયર કસ્ટમર બોરોઝ લોન પણ તમે સપોઝ એવું એઝ્યુમ કરો કે લોન ના બે જ એટ્રીબ્યુટ છે લોન નેમ અને લોન ડેટ ક્લિયર તો સપોઝ એક ડેટ છે એમાં ઘણા બધા કસ્ટમરે લોન લીધી હોય તો ડેટ છે એ રિપીટ થશે નામ છે એ પણ રિપીટ થઈ શકે સપોઝ એક કસ્ટમર છે એ અલાઉ છે મલ્ટીપલ લોન માટે બરાબર કારણ કે લોન ના અલગ અલગ ટાઈપ હોય કાર માટે લોન લીધી હોય હાઉસિંગ લોન લીધી હોય મોર્ગેજ લોન લીધી હોય ઘણી ટાઈપની લોન છે અવેલેબલ હોય બરાબર તો લોન નેમ પણ રિપીટ થઈ શકે ક્લિયર અને લોન ડેટ પણ રિપીટ થઈ શકે તો લોન એક એવું એન્ટિટી છે કે જેની અંદર કોઈ એ ફિલ્ડ એવું નથી કે જે આપણે પ્રાઇમરી કી રાખી શકીએ ક્લિયર તો આવા એન્ટિટી સેટને વીક એન્ટિટી કહેવાય અને એ આ રીતે ડબલ રેક્ટેંગલ થી ડિસ્પ્લે થશે ક્લિયર વીક એન્ટિટી સેટ ડબલ ઇલિપ્સ થી રેક્ટેંગલ થી ડિસ્પ્લે થશે અને એ રિલેશનશિપ પણ કઈ રિલેશનશિપ કહેવાશે વીક રિલેશનશિપ કહેવાશે લોન અને બોરોવર વચ્ચે રિલેશનશિપ કેવી કહેવાશે વીક કહેવાશે ક્લિયર આ વસ્તુ સ્ટુડન્ટ કોને સ્ટ્રોંગ એન્ટિટી કહેવાય કોને વીક એન્ટિટી સેટ કહેવાય ચાલો આમાં કોઈને કઈ ડાઉટ સ્ટ્રોંગ એન્ટિટી જેમાં પ્રાઇમરી કી ડિફાઇન કરી શકી વીક એન્ટિટી જેમાં પ્રાઇમરી કી ડિફાઇન ન કરી શકાય એવું હોય તો એને વીક એન્ટિટી સેટ કહેવાય અને એવા રિલેશનશિપને પણ વીક રિલેશનશિપ કહેવાય ચાલો આમાં કોઈને કઈ ડાઉટ ન હોય તો આપણે ER મોડેલ ટુ રિલેશનના કન્વર્ઝનમાં આગળ વધીએ ટાઈપ ક્લિયર ઇન ચેટ બોક્સ સ્ટુડન્ટ Okay, almost student type clear. So we just move forward to next topic. That is convert ER model into relation. The ER model is the most widely used model to represent the ER schema. The relational model uses a collection of tables to represent both data and relationship among those data. આપણે બધાને ખ્યાલ છે કે જે રિલેશનલ મોડલ છે ક્લિયર એન્ટિટી રિલેશનલ નહીં ખાલી રિલેશનલ મોડલની વાત થાય છે તો રિલેશનલ મોડલ છે that use collection of table to represent data and the relationship among those data. In this model, entity set and relationship set of ER schema are represented in form of table. Clear? ER diagram માં જે રીતે આપણે સિમ્બોલિકલી ડિફાઇન કરી છે એમ રિલેશનલ ની અંદર ફોર્મ ઓફ ટેબલ એ વસ્તુ ડિફાઇન થશે. Each column of table correspond to an attribute. Each row of table represent individual entity or relationship of ER model. હવે આપણે કરવાનું શું છે કન્વર્ઝન ઓફ ER મોડેલ ટુ રિલેશનમાં જે આપણે એન્ટિટી રિલેશનશિપ ડાયાગ્રામ બનાવેલો છે એમાંથી રિલેશનમાં એટલે કે ટેબલમાં કન્વર્ઝન કરવાનું છે એના અમુક રૂલ્સ છે that we need to follow. The following steps are used to convert ER model into relation. આ ત્રણ સ્ટેપ ફોલો કરવા પડે. First one is representation of strong entity set. એટલે તમને જે ER ડાયાગ્રામ આપેલું હોય એમાં સ્ટ્રોંગ એન્ટિટી સેટ છે એ તમે ફાઇન્ડ આઉટ કરી લ્યો. Then after representation of weak entity set find out કરી લ્યો કે કઈ weak entity set છે. Then after represent of relationship set. Clear? કયા ટેબલ વચ્ચે કઈ રિલેશનશિપ છે એ તમે ફાઇન્ડ આઉટ કરી લ્યો. Then after convert into relation. રિલેશનમાં કન્વર્ટ કરવું એટલે નથિંગ બટ કન્વર્ટ ઇન્ટુ ટેબલ્સ. એક ટેબલ છે એના આટલા એટ્રીબ્યુટ છે આ કી એટ્રીબ્યુટ છે આ રિલેશન માટેનું ટેબલ છે અલ્ટિમેટલી તમારે ટેબલ જ ફોર્મ કરવાના છે ER ડાયાગ્રામનું ટેબલમાં કન્વર્ઝન કરવાનું છે. આ ત્રણ સ્ટેપ ફોલો કરતા આપણે કઈ રીતે કરી શકીએ એ જોઈએ. સપોઝ તમે આ જ ER મોડેલ છે કન્સિડર કરો કસ્ટમર અને અકાઉન્ટ એન્ટિટી સેટ વચ્ચે અકાઉન્ટ હોલ્ડર અને આ એના એટ્રીબ્યુટ્સ છે ક્લિયર. આ ER ડાયાગ્રામને આપણે રિલેશનમાં કન્વર્ટ કરવો હોય તો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ આપણે શું કરવાનું સ્ટેપ 1 ફાઇન્ડ આઉટ ધ સ્ટ્રોંગ એન્ટિટી સેટ. તો આમાં કસ્ટમર અને અકાઉન્ટ બે જ એન્ટિટી સેટ છે અને બે સ્ટ્રોંગ એન્ટિટી સેટ છે બીકોઝ both the entity set have at least one attribute that uniquely identify all the attributes. Clear? આમાં કસ્ટમર આઈડી છે આમાં અકાઉન્ટ નંબર છે તો આમાં વીક એન્ટિટી સેટ છે જ નહીં એટલે પહેલા સ્ટેપમાં આપણે શું આવશે કસ્ટમર ટેબલ એના આટલા એટ્રીબ્યુટ
અકાઉન્ટ ટેબલ એના આટલા એટ્રીબ્યુટ. એ પહેલું સ્ટેપ થઈ ગયું. સેકન્ડ સ્ટેપ આઈડેન્ટિફાય ધ વીક એન્ટિટી સેટ, પણ વીક એન્ટિટી સેટ છે જ નહીં. ક્લિયર. થર્ડ સ્ટેપ એસ્ટાબ્લિશ ધ રિલેશનશિપ. બરાબર, એનું ટેબલ ડિફાઇન કરો. તો રિલેશનશિપનું ટેબલ કયું છે? અકાઉન્ટ હોલ્ડર. આ બેને રિલેટ કરવા માટે અકાઉન્ટ હોલ્ડરમાં કયા ફિલ્ડ આવશે? અહીંયાથી કસ્ટમર આઈડી અને અહીંયાથી અકાઉન્ટ નંબર. ક્લિયર. તો કન્વર્ઝન કમ્પ્લીટ લાઈક ધીસ. Step 1, customer table with customer ID, customer name, address and contact number, where customer ID is a primary. Account table, account number, balance and B name, where account number is a primary key. So first step is clear. Second step, there is no weak entity set in the given ER model. જે ER model આપેલું છે એમાં weak entity set નથી. જો હોય તો એ આપણે આ રીતે ડિફાઇન કરી શકીએ. ક્લિયર. આગળનામાં આપણે એક્ઝામ્પલમાં કીધું હતું કે લોન વીક એન્ટિટી સેટ છે તો અહીંયા આવશે લોન બ્રેકેટમાં લોન નંબર, લોન ડેટ અથવા તો જે અમાઉન્ટ હોય ઈ. ક્લિયર. પણ આપણે જે ER ડાયાગ્રામનું એક્ઝામ્પલ લીધું છે એમાં વીક એન્ટ્રી સેટ નથી. તો સેકન્ડ સ્ટેપમાં કંઈ નહીં આવે. થર્ડ સ્ટેપ એની વચ્ચેનું જે રિલેશનશિપ વાળું ટેબલ છે અકાઉન્ટ અંડરસ્કોર હોલ્ડર એન્ડ there is two field CID and account number. Both are key attributes. Clear. આ છે એ પ્રાઇમરી કી છે આ ટેબલની અને આ અકાઉન્ટ નંબર છે એ પ્રાઇમરી કી છે. બટ આ ટેબલની અંદર એ ફોરેન કી છે, એનો રેફરન્સ આપેલો છે અકાઉન્ટ હોલ્ડરની અંદર. એટલા માટે આપણે એને અંડરસ્કોરમાં ડિફાઇન કરેલું છે. ક્લિયર. કી એટ્રીબ્યુટ કોઈ પણ હોય, ફોરેન કી હોય, પ્રાઇમરી કી હોય, યુનિક કી હોય, એને તમે આ રીતે અંડરસ્કોરથી ડિફાઇન કરી શકો. So this is the step to convert ER model into relation. ચલો આમાં કોઈને કાંઈ ડાઉટ? કોઈ પણ ER ડાયાગ્રામ આપેલો હોય એને સિમ્પલી ટેબલમાં કન્વર્ટ તમે આ રીતે પણ કરી શકો અને ટેબલ ફોર્મમાં પણ કરી શકો. ઉપર કસ્ટમર લખી નાખો, પછી કોલમ નેમ, ડેટા ટાઈપ, સાઇઝ, એ રીતે પણ તમે ડિફાઇન કરી શકો અને સિમ્પલી આ રીતે પણ તમે કન્વર્ઝન ટેબલની અંદર કરી શકો. આ ટેબલનું નામ અને આ એટ્રીબ્યુટ્સ. ક્લિયર. ચલો કોઈને કાંઈ ડાઉટ રિગાર્ડિંગ કન્વર્ઝન ઓફ ER મોડેલ ઇન્ટુ રિલેશન? કઈ ડાઉટ હોય તો ડાઉટ ટાઈપ કરો, અધરવાઇઝ ટાઈપ ક્લિયર. Okay, most of the student type clear. So we just need to end today's session here. Thank you, student.